फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपने 11th साइंस केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमां लास्ट लेक्चर में आपणे डायमेंशनल एनालिसिस जोयेलू एटले के परिमाणात्मक पृथक्करण। हवे आजे जोवाना छे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एवं है कि रासायनिक संयोगी गुजराती में कहवाशे रासायनिक संयोगीकरणना नियमों। तो मैं लखूँ छूँ अहींया क्वेश्चन ने देखा दो अहींया थी रासायनिक संयोगीकरणना नियम। एमां पहलो नियम है, पहलो नियम आपड़ा भाई एंटोनी लेवेज़ियरे आपेलो है। हवे एटले के रासायनिक संयोगीकरणना नियमोमां छे एवुं के ज्यारे पण बे तत्वो संयोजाय अने संयोजन बनावे एटले के संयोजन बने त्यारे जे रूल लागू पड़े एटले के नियमो लागू पड़े तेने रासायनिक संयोगीकरणना नियम कहे छे। तो बे तत्व संयोजाय अने संयोजन बनावे तो कोईपण संयोजन बने तो जे लागू पड़ता रूल छे एटले के एने रासायनिक संयोगीकरणना नियम कहे छे। एमां पहलो रूल छे दળ संचयनो नियम। पहलो रूल छे दળ संचयनो नियम। दળ संचयनो नियम अथवा आने इंग्लिश में कहवाशे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। हवे आ दળ संचयनो नियम आपड़ा साइंटिस्ट एंटोनी लेवेज़ियरे आप्यो। एंटोनी लेवेज़ियरे आप्यो। ए भाई कर्युं शुं के दहन प्रक्रियानो अभ्यास कर्यो एटले के केटलीक दहन प्रक्रिया एटले के संयोजनोनुं दहन कर्युं अने ए दहन प्रक्रियानो अभ्यास कर्यो अने ए दहन प्रक्रियाना अभ्यास परथी एने कन्क्लूड कर्युं ईस्वीसन जे 1788 में 1788 में आ भाईए कन्क्लूजन आप्युं के द्रव्यनुं सर्जन के विना शक्य नहीं। एटले के भाईए जुदी जुदी दहन प्रक्रियानो अभ्यास कर्यो अने एना परथी एने निवेदित कर्युं के द्रव्यनुं सर्जन के विना शक्य नथी। रूल एवुं कहे छे द्रव्यनुं सर्जन के विनाश शक्य नथी। विनाश शक्य नथी। आ भाई आउ कन्क्लूजन आप एंटोनी लेवेज़ियरे 1788 साल में एवं कीधुं। कीधुं कया कन्क्लूजन परथी के कीधुं ए कन्क्लूजन परथी के जुदी जुदी दहन प्रक्रियानो अभ्यास कर्यो अने ए अभ्यास परथी एने कन्क्लूड कर्युं के द्रव्यनुं सर्जन के विनाश शक्य नथी, परंतु द्रव्य ने एक स्वरूप मांथी बीजा स्वरूप में कन्वर्जन थई सके छे। एटले के आ नियम अंदर बुकना जे वर्डिंग छे ते कहूं छुं के एंटोनी लेवेज़ियरे रजू कर्यो अने आ उपरना तारणों पर पहोंचवा माटे आ भाईए जुदी जुदी दहन प्रक्रियानो अभ्यास कर्यो अने आ अभ्यास परथी केटलाक एटले के आ अभ्यास एटले के दहन प्रक्रियाओ परथी एने कही दीधुं के द्रव्यनुं सर्जन के विना शक्य नथी। एक स्वरूपमांथी बीजामां कन्वर्ट थई शके परंतु द्रव्यनुं सर्जन का तो विनाश शक्य नथी। आ भाईए आ एक रूल आप्यो कोण दળ संचयनो नियम। आ दળ संचयनो नियम ए भविष्यना विज्ञान में खूब ज इम्पोर्टंट रूल है। हवे बीजो रूल पहलो रूल दળ संचयनो नियम एंटोनी लेवेज़ियरे आप्यो 1788 में एटले के
બહુ બધા દહન પ્રક્રિયાને એના પ્રેક્ટિકલો કર્યા, એ પરથી આ ભાઈએ આ કન્ક્લુઝન કાઢ્યું કે દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી. હવે બીજો નિયમ છે નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ. એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ નિયમ છે નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ. તો આ રૂલ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો જોસેફ પ્રાઉસ્ટ નામના સાયન્ટિસ્ટે. નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ. આ નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ તેમાં એ ભાઈએ રજૂઆત એવી કરી હતી કે આપેલ સંયોજનોમાં આપેલ સંયોજન હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણના તત્વો ધરાવે છે. રૂલ એવો હતો કે આપેલ સંયોજન હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવે છે. આ ભાઈએ આ નિવેદન કર્યું જોસેફ પ્રાઉસ્ટ નામના વૈજ્ઞાનિકે. કોણ? જોસેફ પ્રાઉસ્ટ. લખું છું જોસેફ પ્રાઉસ્ટ. આ ભાઈએ આવું કીધું. જોસેફ પ્રાઉસ્ટ ભાઈએ આ વસ્તુ આ નિવેદન આપ્યું કે આપેલ સંયોજન હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવે છે. હવે આ વર્ડિંગ જો બંધ બેસતી લાવવું હોય તો એ ભાઈએ કર્યું હતું એવું કે આ ભાઈએ કોપર કાર્બોનેટ ના બે જુદા જુદા નમૂના લીધા. કોપર કાર્બોનેટ CuCO3 શું લીધું? કોપર કાર્બોનેટ. હવે આ કોપર કાર્બોનેટના જુદા જુદા નમૂના લીધા, એટલે કે એ બે રીતે બનેલો હોય કોપર કાર્બોનેટ. એક લીધો કુદરતી નમૂનો, એમાં કુદરતી નમૂનો. હવે કુદરતી નમૂનામાં કર્યું શું? એમાં રહેલા કોપરનું પ્રમાણ કેટલું? કોપરનું પ્રમાણ ઉપરથી લખું છું કોપરનું પ્રમાણ. પછી કાર્બનનું પ્રમાણ અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ. આ વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી, એટલે કે કુદરતમાંથી એટલે કે નેચરમાંથી મળતો નમૂનો હતો, એમાંથી તેને કોપરના પ્રમાણ એટલે કે પર્સન્ટેજમાં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. કોપરના ટકા, ઓક્સિજનના ટકા અને કાર્બનના ટકા આ ભાઈએ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા. તો એમાં 51.32% કોપરનું પ્રમાણ કેટલું મળ્યું? 31.32%. કાર્બનનું પ્રમાણ આ ભાઈને મળ્યું 9.74 અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ આ ભાઈને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ મળ્યું 38.91. કેટલું? 38.91%. એટલે કે કુદરતી નમૂનો લીધો તો એમાં કોપરનું પ્રમાણ એટલે કે કોપરનું પ્રમાણ 51.35% મળ્યું, કાર્બનનું પ્રમાણ 9.74% મળ્યું અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ આ ભાઈને 38.91% મળ્યું. અને બીજો નમૂનો લીધો એને સંશ્લેષિત નમૂનો. કયો? સંશ્લેષિત નમૂનો લીધો એટલે કે પ્રેક્ટિકલી રીતે પ્રયોગશાળામાં બનાવેલું કોપર કાર્બોનેટનું પ્રમાણ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. તો એને કર્યું શું કે એમાં સંશ્લેષિત નમૂનામાં કોપરનું પ્રમાણ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો 51.35% જ મળ્યું અને કાર્બનનું પ્રમાણ 9.74% મળ્યું અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 38.91%. એટલે કે આ અભ્યાસ પરથી એને તારણ આપી દીધું. નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ કઈ કીધું એને? કયો નિયમ કીધું? નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ કે આપેલ સંયોજનમાં હંમેશા
વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવે છે, એટલે કે એમાં તત્વોનું પ્રમાણ કેવું હોય છે, એકદમ સરખું પ્રમાણ હોય છે, સરખા પ્રમાણથી એટલે કે નિશ્ચિત પ્રમાણથી હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવે છે એવું કીધું હતું જોસેફ પ્રાઉટ્સે. આ સાલ હતી 1754 થી 1826 ના ગાળામાં. 1754 થી 1826 ના ગાળામાં આ કન્ક્લુઝન આપ્યું હતું. એક્ઝેક્ટ સાલ કીધી નહીં. તો આ બે નિયમ થયા. દળ સંચયનો નિયમ પહેલા એન્ટોની લેવેઝેરે આપ્યો હતો. એન્ટોની લેવેઝેરે કીધું હતું એ દહન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો. દહન પ્રક્રિયાના અભ્યાસ પરથી એવું કીધું હતું કે દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી, એટલું જ કન્ક્લુઝન હતું. એને જુદી જુદી દહન પ્રક્રિયાનો એકદમ પરફેક્ટલી અભ્યાસ કરીને આ તારણ કાઢ્યું હતું અને એ દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી એવું તારણ આપ્યું, જેને દળ સંચયનો નિયમ કહેવાય છે. જ્યારે નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ તો જોસેફ પ્રાઉટ્સ નામના આપણા સાયન્ટિસ્ટ હતા, એમને આ કન્ક્લુઝન આપ્યું હતું કે એને કીધું હતું કે આપેલ સંયોજનમાં હંમેશા વજનથી સરખા પ્રમાણમાં તત્વો ધરાવે છે, એટલે કે તત્વોનું પ્રમાણ વજનથી એકદમ સરખું હોય છે. હવે ત્રીજો રૂલ જોવાનો છે. તો આ મેં ભૂસું છું. ત્રીજો રૂલ આપણો છે આ પહેલું ડિસ્કસ કર્યું નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ. એમાં એને કન્ક્લુઝન આપ્યું તેના આધારે કે જુદા જુદા સંયોજનોનો અભ્યાસ કર્યો. કોપર કાર્બોનેટ લીધું. કોપર કાર્બોનેટના બે નમૂના લીધા. એક કુદરતી રીતે નેચરલી જે કુદરતી રીતે મળતો કોપર કાર્બોનેટ અને બીજું હતું સંશ્લેષિત એટલે કે પ્રયોગશાળામાં બનાવેલો. તો એ બંનેમાં તત્વોનું પ્રમાણ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો કોપરના ટકા આ ભાઈને મળ્યા 51.35, કાર્બનનું પ્રમાણ મળ્યું 9.74 અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ આ ભાઈને મળ્યું 38.91. એટલે કે એકદમ પરફેક્ટ એ કુદરતી રીતનો નમૂનો હોય કે સંશ્લેષિત, બંનેમાં એકદમ સરખું પ્રમાણ મળ્યું. એના પરથી આ ભાઈએ કન્ક્લુઝન કીધું, એટલે કે કમ્પોઝિશન એકદમ સરખું હોય છે. બરાબર છે. એના પછીનો ત્રીજો નિયમ છે, એટલે કે આ પછી એના બુકના વર્ડિંગ છે તે મેં કહી દઉં કે સ્ત્રોત ગમે તે પ્રકારનો હોવા છતાં આપેલ સંયોજનો સમાન તત્વો અને સરખા પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે કોપર કાર્બોનેટ ભાઈ છે તો કોપર કાર્બોનેટ ગમે ત્યાંથી મળ્યો હોય, કુદરતી રીતે મળ્યો હોય કે સંશ્લેષિત રીતે, પણ એમાં રહેલા તત્વોનું પ્રમાણ કોપર, કાર્બન અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ફિક્સ એટલે ફિક્સ 51.35 એટલે કે ઉપર એટલું જ હોય, ગમે ત્યાંથી લાવો કોપર કાર્બોનેટ. તો આ કન્ક્લુઝન હતું. હવે ત્રીજો રૂલ છે ગુણક પ્રમાણનો નિયમ. ગુણક પ્રમાણનો નિયમ એકદમ ઈઝી નિયમ છે. પૂછું છું. દળ સંચયનો નિયમ એન્ટોની લેવેઝેરે આપ્યો, એકદમ સિમ્પલ છે. આ બી સિમ્પલ છે. જોઈ લઈએ ત્રીજો નિયમ ગુણક પ્રમાણનો નિયમ. એકદમ ઈઝી નિયમ છે અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમોમાં આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂલ છે. 3 ત્રીજો રૂલ છે ગુણક પ્રમાણનો નિયમ. એના વર્ડિંગ શું કહે છે તે આ નિયમ પહેલો આપણા ભાઈએ જે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો તો ડાલ્ટન ભાઈએ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. કોને? ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે આ રૂલ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો 1803માં. આ રૂલ આપ્યો હતો ઈસવીસન 1803માં ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે આ રૂલ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો હતો. તો વર્ડિંગ એવું છે કે જ્યારે બે તત્વ સંયોજાય એક કરતાં વધારે સંયોજન બનાવે. વર્ડિંગ લખું છું. જ્યારે બે તત્વો સંયોજાય એટલે સંયોજાય, ઉદાહરણ લઈશ એટલે ખબર હોય, સંયોજાય ને એક કરતા વધારે સંયોજન બનાવે ત્યારે એક તત્વના દળ, વર્ડિંગ યાદ રાખવા જેવું છે, ત્યારે એક તત્વના
દળ, એક તત્વના દળ બીજા તત્વના, એક તત્વનું દળ એ બીજા તત્વના સંયોજતા નિશ્ચિત દળ સાથે, સંયોજતા નિશ્ચિત દળ સાથે જોડાય છે, જોડાય છે તેને એટલે કે નિશ્ચિત દળ સાથે જોડાય છે તેને નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા, નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે, ના ગુણોત્તરમાં હોય છે. આ રૂલ આટલું કહે છે. ના ખબર પડી હોય તો ઉદાહરણ જોઈશું તો ખબર પડી જશે. જ્યારે બે તત્વો સંયોજન અને બે કરતાં વધારે સંયોજન બનાવે, સપોઝ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન સંયોજનને પાણી બનાવે H2O. હવે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન પાછું સંયોજન અને બીજું સંયોજન કોઈ હાલતું હોય તો બે સંયોજન બનાવે તો આ ભાઈને નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવી શકાય. કઈ રીતે દર્શાવાય તે આપણે જોઈએ. તો સપોઝ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બે ભાઈઓ સંયોજાય તો એટલે કે આ વર્ડિંગ છે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા, એટલે કે બીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય તેને નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવી શકાય. સપોઝ હાઇડ્રોજન H2 એ ઓક્સિજન ગેસ સાથે સંયોજાય અને H2O એટલે કે પાણી બનાવે. બરાબર, મેં લખતો નહીં હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન લખી દેવા દો. હાઇડ્રોજન ભાઈ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય અને શું બનાવે? પાણી બનાવે. શું બનાવે? પાણી, લિક્વિડ. આ ગેસ છે, હાઇડ્રોજન ગેસ, ઓક્સિજન ગેસ એકબીજા સાથે સંયોજાય લિક્વિડ એટલે કે પ્રવાહી પાણી બનાવે. અહીંયા ઓક્સિજન જુઓ, અહીંયા કેટલો છે ઓક્સિજન? એક જ છે, અહીંયા બે છે તો મારે અહીંયા લખવું પડે 1/2 મોલ. મોલ અડધો મોલ લખવો પડે. બરાબર, તો કમ્પ્લીટલી ઇક્વિલિબ્રિયમમાં થશે. હવે આ એક સંયોજન બન્યું, હાઇડ્રોજન ભાઈ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય અને પાણી બનાવ્યું. આવા જ બે લખવાના હતા. ચાલશે, લખી દઉં. ચલો અહીંયા જ લખીશ. એટલે બે ઉદાહરણ લેવાના. બીજું પણ સંયોજન કયું બને છે તે લખવાનું છે. હાઇડ્રોજન ભાઈ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય, કેટલા? 1/2 મોલ O2 સાથે સંયોજાય H2O બનાવે. બરાબર, અને બીજું છે કે હાઇડ્રોજન અંદર બુકમાં વર્ડિંગ લખ્યું છે આ 2 ગ્રામ, આ 2 ગ્રામ છે, આ પણ ઓક્સિજન 16 ગ્રામ અને 16 ને 2 ટોટલ કેટલું થશે? 18 ગ્રામ. હવે કઈ રીતે તે હાઇડ્રોજનનું એક હાઇડ્રોજનનું વજન 1 ગ્રામ તો 2 નું 2 ગ્રામ થાય. અહીંયા ઓક્સિજન 2 ઓક્સિજન છે તો 16 ગ્રામ. કેટલું થશે? 16 ગ્રામ. તો આ 18 ગ્રામ બનાવે છે. હવે અંદર લખું છું 2 ગ્રામ 16 ગ્રામ એટલે કે ટોટલ કેટલું થશે? 2 + 16 એટલે કે 18 ગ્રામ થશે. હવે બીજી વસ્તુ આવ જ હાઇડ્રોજન, આ પહેલું ઉદાહરણ છે ભાઈ, ધ્યાનમાં રાખજો. એરો કરું છું, પહેલો એરો અને આ બીજો. હવે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એટલે કે અહીંયા 1/2 મોલ સંયોજાતો તો અહીંયા કેટલા મોલ સંયોજાય? 1 મોલ સંયોજાય. આગળ કશું નહીં એટલે કે તો અહીંયા બનાવે છે H2O2. એને કહેવાશે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. શું બનાવશે? હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. એટલે કે આપણો બુકનું વર્ડિંગ પરફેક્ટ આવશે. અહીંયા 2 ગ્રામ અને આ કેટલું ગ્રામ? 16 ગ્રામ. બરાબર, તો ટોટલ થશે આપણું કેટલા ગ્રામ? 18 ગ્રામ. તો જોઈએ કઈ રીતે થશે તે. અહીંયા આને ગણીએ ને તો
2 ગ્રામ એટલે કે આ 2 હાઇડ્રોજન એટલે કે 2 ગ્રામ થશે, 1 ઓક્સિજનના 16 ગ્રામ, તો 2 ના કેટલા 16 દુના 32, તો ટોટલ આવશે 34 ગ્રામ. કેટલા ગ્રામ? 34 ગ્રામ. અહીંયા જો 2 છે હાઇડ્રોજન પ્લસ 2 ઓક્સિજન, તો 2 હાઇડ્રોજન એટલે નહીં દેખાતું, ઉપર લખું છું. અહીંયા જો આ H2O2 નું લખું મેં H2O2, બરાબર દેખાય છે? તો 2 હાઇડ્રોજન અને 2 ઓક્સિજન, તો હાઇડ્રોજન નો 2 × 1 અને આ ભાઈ 16 ગ્રામ છે, તો 2 એકા 2 16 દુએ 32, તો ટોટલ આવશે 34 ગ્રામ. આ થયું 34 ગ્રામ. હવે અહીંયા જુઓ કે એક જ તત્વ એટલે કે જ્યારે 2 તત્વો સંયોજાય, એક કરતાં વધુ સંયોજન, એકમાં પાણી બનાવ્યું, આ પાણી બનાવ્યું, H2O પાણી બનાવ્યું, વોટર અને બીજું હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ, તો બીજા તત્વના નિશ્ચિત દળ સાથે સંયોજાય છે, તેને નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવી સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે. હવે 2 સંયોજન બન્યા, બરાબર, તો નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણોત્તરમાં હોય છે. તો અહીંયા ઓક્સિજનનું દળ, અહીંયા જો અહીંયા કેટલું છે, અહીંયા મેં લખ્યું છે આ H2O, તો 2 × હાઇડ્રોજન, અહીંયા મેં ગણતરી કરેલું છું H2O, બરાબર, તો 2 × હાઇડ્રોજન પ્લસ ઓક્સિજન, તો 2 × હાઇડ્રોજનનું દળ કેટલું 1 અને આનું કેટલું 16, 16 ને 2 18 ગ્રામ થયું. કેટલું ગ્રામ? 18 ગ્રામ, તો 18 ગ્રામ આવ્યું. હવે અહીંયા જોઈએ, હવે સંયોજાતા 2 દળ છે એટલે કે અહીંયા કેટલા 2, એક જ ઓક્સિજન હોય તો 16 ગ્રામ, પણ અહીંયા 2 ઓક્સિજન એટલે કે 32 ગ્રામ છે. તો આ 2 નું ઓક્સિજનનું પ્રમાણ, અહીંયા હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ તો ફિક્સ છે, હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ કેટલું છે 2 ગ્રામ, ફિક્સ જ છે બંનેમાં. હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ આમાં 2 ગ્રામ છે, આમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેટલું છે, એકમાં કેટલું છે 16 ગ્રામ અને બીજું કેટલું છે 32 ગ્રામ. કેટલું છે બીજામાં 32 ગ્રામ. તો આ ભાઈને સાદી પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવવાનું હોય તો આને 16 એકા 16 અને 16 દુએ 32, તો આ 1/2 નું પ્રમાણ થશે. કેટલું? 1/2 નું પ્રમાણ થાય. એટલે કે હાઇડ્રોજનનું નિશ્ચિત દળ અને આ ઓક્સિજનના આમાં કેટલા એક પ્રમાણ સંયોજાય છે અને અહીંયા 2 પ્રમાણ સંયોજાય, 1/2 નું પ્રમાણ. કેટલું? ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેટલું છે 1/2, એટલે કે આપણે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવીએ. અહીંયા 16 સંયોજાતું હતું 16 ગ્રામ, તો આપણે એનું ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 1 દર્શાવ્યું, કેમ કે ઓક્સિજનનું પરમાણુ ભારાંક 16 છે, આમાં 2 ઓક્સિજન છે તો 2 ના 32 થશે. તો આ આપણા રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો પત્યા. તો ફટાફટ એકવાર બોલી જો, પહેલાંથી બોલી જો તો સિમ્પલ છે કે પહેલો હતો કયો રૂલ હતો? એન્ટોની લેવેઝેરે જે આપ્યો હતો તે રૂલ. તો તત્વનું દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી, દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી. દળ સંચયનો નિયમ એવું કહેતો કે દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી, એવું વર્ડિંગ હતું. દહન પ્રક્રિયાના અભ્યાસ પરથી આ ભાઈએ કન્ક્લુઝન કાઢ્યું હતું. બીજો રૂલ એવું કહેતું હતું કે કયો બીજો રૂલ હતો? નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ. નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ જોસેફ પ્રાઉસ્ટે આપ્યો હતો. જોસેફ પ્રાઉસ ભાઈએ 2 નમૂના લીધા હતા, એક કુદરતી અને એક કૃત્રિમ એટલે કે સાંશ્લેષિત રીતે બનાવેલો નમૂનો હતો. તો એ ભાઈએ એ કુદરતી અને સાંશ્લેષિત નમૂનામાં કોપર કાર્બોનેટ લીધું હતું. તો એમાં કોપરનું પ્રમાણ, કાર્બનનું પ્રમાણ અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 51.35, 9.74 અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ હતું 39.91%. એ ફિક્સ જ હોય, એટલે કે ગમે ત્યાંથી નમૂનો લાવો પરંતુ એમાં રહેલા તત્વોનું પ્રમાણ કેવું હોય? ફિક્સ હોય. અને ત્રીજો નિયમ, જ્યારે 2 તત્વો સંયોજન એક કરતાં વધારે સંયોજન બનાવે ત્યારે એક તત્વના દળ બીજા તત્વના સંયોજતા નિશ્ચિત દળ સાથે જોડાય અને તે નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કે 16, 32, 64 ગમે તે એ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. એટલે કે નિશ્ચિત સંખ્યા જે છે તેને સાદી નાની પૂર્ણાંકના ગુણોત્તરમાં દર્શાવી શકાય. જે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન સંયોજન પાણી બનાવે, આ લખ્યું છે 18 ગ્રામ લખ્યું છે,
ટોટલ 18 ગ્રામ અને અહીંયા 34. તો અહીંયા 16:32 નું પ્રમાણ છે. આ 2 ગ્રામ તો ફિક્સ દર છે. હાઇડ્રોજનના ફિક્સ દર સાથે આનું જુદું જુદું પ્રમાણ સંયોજાય એટલે કે 16 ગ્રામ સંયોજાય તો પાણી આપે અને 32 ગ્રામ સંયોજાય તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. તો 16:32 નું પ્રમાણને નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે દર્શાવીશું તો બંનેને 16 વડે ભાગો તો 16 એકા 16 16 એ 32. તો એનું પ્રમાણ 1:2 થશે. આગળના રૂલ છે આપણા તે ચાર્લ્સનો નિયમ, ગેલ્યુસેકનો નિયમ, એવોગાડ્રોનો નિયમ, પછી ડાલ્ટનનો પરમાણ્વીય સિદ્ધાંત ને બધું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું અને લખીને પ્રિપરેશન કરજો.